وزیر اعظم نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا معاملہ ایس سی او میں اٹھا دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے بیرونی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ دنیا سیاسی مفادات کے لیے دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والے ممالک کے جھوٹے بیانیے کو تسلیم نہیں کرتی۔ گھناؤنے جرائم کے ذمہ داروں اور ان کے سہولتکاروں کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ شہباز شریف کی نام لیے بغیر بھارت کو جامع مذاکرات کی دعوت۔ ہم نے ہمیشہ مذاکرات کو تصادم پر ترجیح دی ہے، تمام بین الاقوامی اور دو طرفہ معاہدوں کا احترام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا بھارت کو آبی معاہدے پر عمل کرنے کا پیغام۔ مزید کہا کہ پاکستان شدید بارشوں، گلوبل وارمنگ، کلاؤڈ برسٹ اور تباہ کن سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ سیلاب سے انفراسٹرکچر، کھڑی فصلوں اور مویشیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بہادر اور ثابت قدم عوام امدادی اور بحالی کے کاموں میں مصروف ہے۔ جعفر ایکسپریس خوزدار حملوں اور پہلگام واقعے کی سخت مذمت۔ ایس سی او کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جدوجہد پر اتفاق۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے یونیورسل سینٹر اور اینٹی ڈرگ سینٹر کے معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ انسدادی دہشت گردی تعاون پروگرام پر عمل درآمد جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ فلسطین میں فوری اور پائیدار جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر بھی زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ غزہ میں جاری ظلم و بربریت اور بھوک ہمارے ضمیر پر بوجھ ہے۔ غزہ میں قحط ہمارے اجتماعی ضمیر پر نہ ختم ہونے والا زخم ہے۔ سفارتکاری اور جامع مکالمے سے تمام دیرینہ مسائل حل کیے جائیں۔ وزیر اعظم کی ایس سی او اجلاس کے دوران سائیڈ لائن ملاقاتیں جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا تیانجن کی وفد کی ملاقات۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا چین اور پاکستان ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ پاکستان کی اقتصادی اور سماجی ترقی میں چین کا انتہائی اہم کردار ہے۔ شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ملاقات۔ پاک ایران تعلقات میں مثبت رفتار پر اظہار اطمینان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کا تاریخی اور برادرانہ تعلقات کے لیے پاکستان کے گہرے عزم کا اعادہ۔ ایرانی صدر نے ایران کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ شہباز شریف کی روسی صدر ولادیمیر پیوٹن، ملیشیا کے صدر انور ابراہیم اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے غیر رسمی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم بیلاروس، آذربائیجان اور تاجک صدور سے بھی ملے۔ چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس۔ چینی صدر شی جن پنگ کی ایس سی او ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز۔ اجلاس سے خطاب کہا وقت گزرنے کے ساتھ تنظیم تناور درخت بن چکی ہے۔ ایس سی او باہمی تعاون اور اصولوں کے تحت آگے بڑھ رہی ہے۔ ایس سی او کے رکن ممالک کو مواقع سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ چین کی شراکت داروں سے تجارت $2.3 ٹریلین سے تجاوز کر گئی۔ چین ممبر ممالک کو 10 ارب یوان کا قرض دے گا۔ اپنے خطاب میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اگست میں ہونے والی ملاقات تعمیری رہی، جس سے یوکرین بحران کے حل کی راہ ہموار ہوگی۔ چین کی کوششوں کو بھی سراہا، کہا یہ اقدامات یوکرین کے مسئلے کے حل میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ مشرقی افغانستان میں 6 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی۔ ہلاکتوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی۔ 2800 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ کنڑ اور ننگرہار میں سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ملبے تلے دبے سینکڑوں افراد کی تلاش اب بھی جاری۔ طالبان حکام نے عالمی تنظیموں سے مدد کی اپیل کر دی۔ ترجمان افغان حکومت ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے زمینی راستے بند ہو چکے ہیں۔ امدادی کارروائیاں صرف ہوائی راستے سے کی جا سکتی ہیں۔ زلزلے کا مرکز ننگرہار صوبے کے شہر جلال آباد سے 27 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ زلزلے کی گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔ گلگت بلتستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار، 2 میجر سمیت 5 اہلکار شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہیلی کاپٹر کو حادثہ آج صبح 10 بجے کے قریب پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر معمول کی تربیتی پرواز پر تھا۔ ہیلی کاپٹر کو حادثہ فنی خرابی کے باعث پیش آیا۔ حادثے میں میجر عاطف اور میجر فیصل شہید ہو گئے۔ فلائٹ انجینئر نائب صوبیدار سبحان مقبول، کریو چیف حوالدار جہانگیر اور کریو چیف نائک عامر بھی شہداء میں شامل۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا حادثے پر اظہار افسوس۔
भारत ने पाकिस्तानी दरियाओं में पानी छोड़ने की इत्तला दे दी। भारतीय हाई कमीशन का पाकिस्तान को ऊंचे दर्जे के सैलाब का इंतबाह। सतलुज में पानी छोड़ने से फिरोजपुर हरीके में सैलाब का खदशा। सतलुज, चनाब और रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पीडीएम पंजाब के मुताबिक दरियाओं में 5 सितंबर तक इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार रहेगी। दरियाए चनाब में हेड तरीमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आइंदा 72 घंटों में लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। उधर हेड गंडा सिंह वाला की पानी की सतह और बहाव बताने वाली गेज टूट गई। सरदार जमालुद्दीन डोगर और कजियांवाला के करीब हिफाजती बंद टूट गए। पानी करीबी देहात में दाखिल। पाकपतन, बुरेवाला, विहाड़ी और बहावल नगर के कई इलाकों में भी तबाही। चिश्तिया में दर्जनों मौजाजात के बंद टूट गए। बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया में बंद टूटने से कई बस्तियां डूब गई। लोधरा में 60 के करीब आबादियों को सैलाब ने लपेट में ले लिया। भारत की जानिब से दरियाए चनाब में एक और बड़ा सैलाबी रैला। सलाल डैम से छोड़े गए रैले से आइंदा 24 घंटे के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए चनाब और रावी के सैलाब ने सब कुछ मलिया मेट कर दिया। दरियाए चनाब के तरफ 1169 और रावी पर 478 देहात सैलाब की नजर। उकाड़ा के करीब दरियाए रावी के मातम बंद में शगाफ पड़ गया। हजारों एकड़ पर फसलें पानी में डूब गईं। चनाब का सैलाबी रैला सियालकोट, वजीराबाद और चिन्नीउट में तबाही के बाद झंग में दाखिल। 300 से ज्यादा देहात को लपेट में ले लिया। सैलाबी रैला हेड मोहम्मद वाला की जानिब बढ़ने लगा। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया। लाहौर में रावी किनारे बने फार्म हाउस में सैलाबी पानी में फंसे 6 शेर रेस्क्यू कर लिए गए। आबी गुजरगाहों पर होटल और मकानात बनाए गए। यह खुद एहतिसाबी का वक्त है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि लोगों ने नालों की ज़मीन पर घर बनाए हुए हैं। फितरत के कानून को चैलेंज किया जा रहा है। सियालकोट में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। आलमी बरादरी से मदद मांगते हैं लेकिन अपने अमाल ठीक नहीं करते। मेरे हल्के में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में 7-7 फुट पानी था। ये 2 नंबरी करने वाले बहुत अमीर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का झंग में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। झंग शहर से मुल्हिका हिफाजती बंद का तफसीली मुआयना। रिलीफ कैंप में इमदादी इकदाम का जायजा लिया। मरियम नवाज ने फ्लड रिलीफ कैंप के करीब फील्ड अस्पताल का भी दौरा किया। अद्वियात की फराहमी, इलाज, मुआलजी की सहूलियात के बारे दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब को रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिदायत की कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाए। सैलाब मुतासरीन को सहूलियात की फराहमी में कोई कसर ना छोड़ी जाए। मरियम नवाज ने तरीमू बैराज के करीब फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना भी किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मुल्क को सुपर फ्लड का सामना है। दरिया सतलुज में नया रैला 24 से 48 घंटे के दौरान गुजरेगा। रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब की जद में आकर 35 अफराद जाँ बहक हो चुके। 8,57,000 लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया गया। पंजाब हुकूमत का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में जाँ बहक होने वाले AC पत्तोकी को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला। दरियाए सिंध में भी शदीद सैलाब का खतरा। वज़ीर आला सिंध का फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का मुआयना किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। हेड तरीमू के मुकाम पर पानी का बहाव 5,50,000 क्यूसेक हो चुका है। 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी सिंध में दाखिल होगा। हेड तरीमू से गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। 6 सितंबर को किसी वक्त भी गुड्डू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। इंतजामिया, हेल्थ और लाइफ स्टॉक समेत तमाम मुतल्लिका महकमे में मुतहर्रिक रहे। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध की हिदायत। पीडीएम सिंध ने हसास करार दिए गए अजला में सामान भेजना शुरू कर दिया। सक्खर, लाड़काना और शिकारपुर के लिए इमदादी सामान रवाना। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का कामयाब इस्तेमाल। सैलाबी पानी में महसूर अफराद की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों की परवाजें जारी। ड्रोन कैमरे की मदद से सैलाब मुतासर इलाकों में सर्विलेंस ऑपरेशन। झंग में सैलाबी पानी में फंसे लोगों को, मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। थर्मल इमेजिंग कैमरे ने सैलाबी पानी में घिरे 5 अफराद और मवेशियों की निशानदही की। मुजफ्फरगढ़ के करीब दरिया चनाब के सैलाबी रेले में फंसी 200 भैंसों को भी रेस्क्यू कर लिया गया।
सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का झंग चिनियोट और गिरदोनवाह में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज के दस्ते झंग चिनियोट और गिरदोनवाह में मौजूद। पाक फौज के जवानों ने सैलाब में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन शामिल। मुतासरीन सैलाब की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा जा रहा है। के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम तामीर करने की खुलकर हिमायत कर दी है। कहते हैं कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है, डैम की तामीर के हक़ में है। मुज़ाकरात के ज़रिए सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। हम डैम की तामीर के लिए अपना हिस्सा भी देने को तैयार हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आप भी देखिए।